العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لا عز إلا في طاعته، ولا سعادة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في ذكره، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، والذي إذا دعي أجاب، وإذا استعيذ به أعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإنه لا أعظم من نعمة الهداية الإسلام. قال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ولا تظن أن فضل الله عليك بأنك ولدت مسلما أن هذه النعمة ميسرة لكل أحد بلا تعب ولا مشقة. كلا والله، فإنه قد حرم هذه النعمة أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه حديثا فيه قصة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: إن أبي وأباك في النار. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبره فأذن لي. بل إن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب الذي كان يحوطه ويحميه وقد خدمه أكثر من كثير من المسلمين، قد حرم هذه النعمة فمات كافرا. روى البخاري ومسلم عن المسيب رضي الله عنه أنه قال: أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعوداني بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمه هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أيها المسلمون، إن هذه النعمة العظيمة والمنحة الجليلة قد تسلب من المسلم بكلمة فيكفر بعد إسلامه ويرتد بعد إيمانه. قال تعالى: وكفروا بعد إسلامهم. وقال سبحانه وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإن للإسلام نواقض تبطل وتفسد وتجعل صاحبه مرتدا كافرا مثل أبي جهل وأبي لهب، مثله كمثل نواقض الوضوء إذا وقع فيها المتوضئ فإنها تفسد وضوءه وتبطله. ونواقض الإسلام أقسام ثلاثة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. القسم الأول نواقض قولية كسب الدين والاستهزاء به أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو برب العالمين أو الاستهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام كاستهزاء بالحجاب أو اللحية. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبعض الناس إذا أغضب تلفظ بألفاظ كفرية وهذه الألفاظ مخرجة له من الإسلام إلى الكفر. وبعض الناس يدعو الأموات ويطلب منهم المدد والعون والتوفيق. القسم الثاني نواقض فعلية كوضع المصحف أو السجود للقبور والأصنام أو الذبح لغير الله أو من الأولياء والصالحين أو ترك الصلاة. روى الإمام مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. القسم الثالث نواقض عقدية كاعتقاد أن أحدا غير الله يعلم الغيب أو تفضيل حكم غير الله على حكم الله أو رد السنة النبوية وعدم الاحتجاج بها أو تقديم الحرية على الشريعة المحمدية أو اعتقاد أن هناك دينا غير دين الإسلام يوصل إلى الله أو عدم تكفير اليهودية والنصرانية وقد كفرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين أو تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله وهكذا. إن أوجب الواجبات الهزم من نواقض الإسلام ومبطلاته، فإن من بطل إسلامه حرمت عليه الجنة والنار له دار وقرار. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وحبطت أعماله كجميع صلاته وصومه وحجه. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنه لم يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. أقول ما قلت وأستغفر الله لي ولكم واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Frères l'islam, nous recevons d'aujourd'hui parler des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Je sais que beaucoup d'entre nous attendent quand même parler des 10 premiers de l'Hijra. Mais il y a encore le temps, j'ai laissé ça aussi, on va le dire prochain au l'imam qui va faire le précision, Inch'Allah. Mais ce qui est plus important, c'est de préserver d'abord son islam. Le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, le plus grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Ce frère l'islam, ne vois pas parce que tu es né dans l'islam ou bien tu es converti en islam, tu crois que c'est très facile d'avoir l'islam. C'est quelque chose qui est très important, c'est la carte d'identité du paradis. Quand quelqu'un meurt sans islam, il va aller en enfer, il va demeurer là-bas. Et l'islam que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, et c'est facile que l'islam la tendance et tu sors mécréant, tu as seulement le nom des musulmans. Quelque chose qui est très bien fait d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a donné, c'est quelque chose qui n'a pas donné au père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon Muslim, il a rapporté dans son livre, selon Abu Hurairah anhu, il a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité la tombe de sa mère. Même sa mère est morte étant mécréante, donc elle n'est pas musulmane. Il a visité la tombe de sa mère, il a pleuré. Et il a fait pleurer aux gens qui sont autour de lui. Il a dit: j'ai demandé la permission à Allah subhanahu wa ta'ala qui me permet de demander pardon à ma mère. Il ne m'a pas permis. Mais je lui ai demandé qu'il me permet de venir visiter la tombe de ma mère, il m'a permis. Ce frère l'islam, garde bien ton islam. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'Allah t'a donné. Donc, et il a dit aussi
au sujet de son oncle. Son oncle aussi, non, au sujet de son père. Le prophète sallallahu son père aussi est mort étant mécréant. Pourquoi? Parce que il y a une hadith selon Muslim a rapporté dans son livre, selon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il a dit, c'est un long hadith, une petite partie seulement qu'on a pris. Un homme est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au prophète, mon père est où? Parce que son père est mort, c'est vrai que son père est mort étant mécréant. Le prophète sallallahu lui a dit que ton père est en enfer. Il s'est tourné pour partir, le prophète a dit, appelez-le. On lui a appelé. Il a dit que ton père et mon père sont en enfer. Et aussi son oncle bien aimé. Son oncle qui a aimé, qui a œuvré dans l'islam, qui a protégé le prophète sallallahu. Ce qu'il a fait, beaucoup de musulmans n'ont pas fait. Parce qu'au moment de vivant de son père, personne n'est offensé le prophète sallallahu. Le prophète sallallahu proposait son dawa sans problème. Au moment de la mort, le prophète sallallahu est venu, il est entré là-bas. Il a trouvé Abadjal et Abdullah ibn Abi Umayya. Il a dit à son oncle, oh mon oncle, Illa ilaha illallah. Un seul mot seulement, j'ai trouvé un argument pour toi devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il a dit comme ça, Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya, il a dit à Abu Talib, maintenant tu vas détester la religion de ton père Abdul Muttalib. Le prophète n'a pas cessé de répéter le mot et les deux n'ont pas aussi cessé de répéter le même mot. Jusqu'à la fin, son oncle a dit que je meurs sur la religion d'Abdul Muttalib. Il est parti aussi en enfer. Oh chers musulmans, je sais que vraiment l'islam, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ne te donne pas, il te donne rien. Il t'a seulement donné l'islam. Et que tu pratiques normalement, il t'a donné tout. Parce que l'islam dépasse ton âme. Tu es prêt de donner ton âme pour préserver ton islam. Parce que c'est avec ça que tu vas vivre la vie éternellement, la vie qui est dans le nîmes, dans le bienfait, jusqu'à nous éternellement. Et je sais que parce que Allah t'a donné l'islam, ce n'est pas seulement que c'est condamné dans toi. L'islam, ce n'est pas, même si partie de tes membres, on peut couper le TV. Mais prends chance que l'islam dépasse ton âme. Pourquoi? Parce que si ton âme sort, c'est que tu meurs, non? Mais l'islam n'est pas contre ton âme. L'islam peut sortir, te laisse complètement. À cause de quoi? L'islam, à cause de trois choses. À cause d'une seule parole. Le prophète sallallahu a dit, quelqu'un peut prononcer un mot et on lance avec ce mot dans l'enfer 70 ans. Un seul mot. Et avec un seul mot, tu peux sortir de l'islam. Donc, première partie, avec le mot, tu peux sortir de l'islam. C'est-à-dire, comme peut-être tu insultes la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, tu te moques de la religion, ou bien une partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien tu te moques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien tu te moques d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien shahid de l'islam, cela veut dire comment on appelle ça, shahid donc, shahid de l'islam, ce qui fait sortir de l'islam, comme peut-être, je ne sais pas comment on appelle ça, shahid c'est alama de l'islam, ce qui fait sortir l'islam dehors, comme peut-être l'appel de la prière, comme peut-être la baille dans le hajj, les choses comme ça là. Mais quand tu te moques de ça aussi, peut-être une shahid de l'islam, ça va te sortir de l'islam. Ou bien tu te moques des hijab de la femme. Quand tu vois la femme se voir bien comme Allah a ordonné, tu dis que ça c'est une ninja. Tu poses la question, est-ce que tu respires même? Est-ce que des choses comme ça là, ça fait sortir quelqu'un de l'islam parce que c'est un verset d'Allah qui a ordonné aux femmes de se voiler. Ou bien tu te moques de la barbe. Donc tu n'as pas laissé la barbe, mais ne te moques pas de la barbe. Tu dis que ça c'est la saleté. Ça c'est donc les choses comme ça là. Ou bien le pantalon.
Les habits qui sont en que ça c'est de sauter. Parce qu'ils n'ont pas de moyens, c'est pour cela qu'ils n'ont pas de moyens d'acheter le tissu qui va les suffire. Tu te montres ça, ça peut sortir quelqu'un de l'islam ou bien une seule sunna. Une seule sunna de procès seulement, tu te montres. Ça te sort de l'islam et c'est beaucoup de choses quand même. Donc, beaucoup de paroles que tu vas prononcer, ça te sort de l'islam. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils sont très fâchés, ils parlent de n'importe quoi. Ils ne contrôlent pas leurs paroles. Et ça peut les sortir de l'islam. Et deuxième des choses, l'acte que tu vas poser avec tes membres. L'acte. Peut-être comme peut-être tu peux écrire le Coran. Tu peux écrire le Coran. Ou bien tu te prosternes pour la tombe. Et tu demandes celui qui est dans la tombe de t'aider, de te guérir, de tout. Donc, c'est la personne qui est dans la tombe qui a besoin de toi. Il a besoin que tu lui fasses les doigts. Donc, tu n'as pas la tombe. Donc, quand tu fais comme ça te fait quelque chose de l'islam, ou bien tu égorges une bête. Et ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que le travail est fini. Parce que pour le djinn, les choses comme ça, là, ça sort quelqu'un de l'islam. Et aussi, si tu laisses la prière, de laisser la prière, même si c'est une seule prière, ça sort quelqu'un de l'islam. Imam Muslim, qu'Allah le gré, il a rapporté, selon Jabir radiallahu anhu, il a dit, le prophète sallam il a dit, c'est qu'il y a la différence entre l'homme et l'association associée à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien la mécréance, c'est de laisser la prière. Si un homme laisse la prière, c'est comme s'il a fait l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il est devenu kafir. La troisième catégorie, c'est ce qui sont quelqu'un de l'islam, c'est les dogmes. Les dogmes, et c'est ça qui est plus dangereux vraiment. Les dogmes, parce que tu ne peux pas attester selon ce que tu veux. Tu vas attester ce qui est dans le Coran et ce que le prophète a enseigné. Même les compagnons n'ont pas la parole sur le dogme. Sur le dogme, même les compagnons n'ont pas. Parce que ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas la loi où on dit que je vais voir mon avis, non. Donc, peut-être tu attestes dans ton cœur. Il y a quelqu'un, ou bien il y a quelque chose qui connaît l'invisible de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, les habitants du ciel et de la terre, tous ceux qui sont là, personne ne connaît l'invisible sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre verset, il a dit au prophète, il m'a dit, si moi je connaissais, il dit aux gens de me croire, si moi je connaissais l'invisible, c'est que je vais multiplier seulement les biens pour moi. Et ce que les mal ne va pas m'arriver. Le prophète ne connaît pas l'invisible, comme il n'est pas quelqu'un d'autre. Ou bien la loi islamique. Tu dis que non, la loi qui vient dans le Coran là, ce n'est pas vrai. Donc ça ne peut pas marcher avec nous maintenant là. Dans notre vie là, non. Tu n'as pas appliqué la loi, non, mais ne déteste pas. Et ne te moque pas. Et n'atteste pas dans ton cœur, qu'il y a une loi qui dépasse pas la loi d'Allah. Si tu fais comme ça te sort aussi de l'islam. Ou bien tu prends la liberté. Donc la liberté dépasse l'islam. Donc maintenant, la vie de maintenant là, chacun a la liberté de faire tout ce qu'il veut. Si tu attestes ça dans ton cœur et que tu as le droit de faire tout ce que tu fais en dehors de loi de l'islam, ça te sort aussi de l'islam. Beaucoup de choses se font à l'islam. Ou bien Adam ou Takfir le kafir. Quelqu'un qui n'est pas dans l'islam. Tu dis que donc comme des gens des livres, les juifs et les chrétiens, eux aussi ils ont les livres, non, ils avaient les livres avant, ils ne sont pas mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont mécréants. Quand quelqu'un est mécréant, tu n'es pas mécréant, ça te sort de l'islam. Si tu doutes la mécréance de mécréant, ça te sort de l'islam. Donc, c'est vrai en islam, ce qui est plus obligatoire, ce qui est obligatoire, c'est chacun de nous.
de nous, c'est de préserver ton islam. N'accepte pas de prononcer une parole que tu ne connais pas la signification dans l'islam. N'accepte pas de prononcer la parole qui va te sortir de l'islam. N'accepte pas de poser un acte qui te sort de l'islam. N'accepte pas d'attester quelque chose qui va te sortir de l'islam. Ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien c'est de demander. Tout acte que tu veux poser, il faut poser la question aux savants. On te dit comment poser cet acte selon l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et selon les compréhensions des sahaba. Nous ne pas comprendre. Donc, on adore Allah subhanahu wa ta'ala avec deux conditions. La sincérité et le suivi. Le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et selon les compréhensions des sahaba. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف قلبي صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Et ce qui est encore très important, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te garder toujours dans l'islam. Parce que le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le doigt, il a dit, oh, c'est lui qui va tourner, c'est lui qui tourne les cœurs des hommes. Donc, stabiliser mon cœur dans l'islam. Et Aïcha, il a dit au prophète, tu as peur pour toi, il a dit, oh Aïcha, tous les cœurs sont entre deux doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tourne les cœurs comme il veut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la sortie des femmes. C'est les toilettes femmes. Dani. Ah oui. Là, je monte vers la terrasse. Là, c'est bloqué au niveau de la terrasse. C'est bloqué. C'est bloqué. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères en islam, le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala est énorme, on ne peut pas dénombrer. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, même si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous n'allez pas dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Mais le plus grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam.
quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne l'islam et que préserve bien ton islam et l'islam pur, c'est-à-dire quand on dit l'islam pur, parce qu'il y a les actes qui blessent l'islam, il y a les actes qui sortent quelqu'un de l'islam complètement, il est seulement musulman des noms et pas des musulmans hadithis, comme on dit vrais musulmans. C'est-à-dire l'islam pur, cela veut dire que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a apporté, il a enseigné ça à ses compagnons et les compagnons aussi ont transmis au tabi'in jusqu'à ce que c'est arrivé chez nous. Donc, comment avoir ça? Il faut seulement, comment on appelle ça? Il faut seulement apprendre. Tu prends tes livres, tu peux apprendre ou bien tu demandes tout acte que tu veux poser dans l'islam, poser la question aux connaisseurs, les gens qui connaissent l'islam. Et il y a les connaisseurs de Jalil, les connaisseurs qui, il ne faut pas les demander. Parce que même dans le petit livre qu'on appelle Al-Akhdari, quand tu vas au début du livre là, tu vas voir on dit que Wayas al-ulama, il demande les connaisseurs. Quels connaisseurs? Là, Wayas al-ulama, alladhina yadulluna ala ta'atillah. Les gens qui montrent comment obéir Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est les connaisseurs qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit toujours dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout acte que tu poses dans l'islam a deux conditions. La première condition, c'est la sincérité. Tu fais l'acte là à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas de l'ostentation, pas parce qu'on va parler de toi. Donc, ne regardez pas les gens. Fais Allah subhanahu wa ta'ala parce que lui, il regarde ton cœur. Et les gens regardent ton apparence. Bon, et la deuxième condition, c'est le suivi. Il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et selon la compréhension de ses compagnons. Parce que tu ne peux pas comprendre mieux que les compagnons. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, les gens choisis, il les a mis à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la vérité, ils sont les connaisseurs, ce sont les grands connaisseurs. À part eux, il n'y a pas de connaisseurs comme eux. Donc il faut les suivre, il faut comprendre selon leur compréhension. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te garder toujours dans l'islam. Parce que l'islam que tu vois, moindre erreur, ça peut te sortir de l'islam et tu meurs, tu tombes, tu entres dans l'enfer et tu demeures là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Amen. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider toujours. Amen. Amen. Et faisons aussi l'effort. Allah subhanahu wa ta'ala dit Walladina jahadu fina lanahdihim subulana. Ceux qui ont fourni les efforts sur nous, ceux qui ont fourni les efforts. C'est-à-dire, pour connaître la religion d'Allah, pour à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'on va les guider sur nos chemins. Donc fais les efforts, Allah subhanahu wa ta'ala va te guider et demande à Allah subhanahu wa ta'ala toujours d'être maintenu dans l'islam et chasse que c'est un bienfait qui n'a même pas de comparaison. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était donc l'imam Ahmad de la mosquée de Denver à Bonamoussadi. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.